دو عظیم ہستیاں تشریف فرما ہیں، مجھ سے سینئر ہیں۔ ایک تو سیدزادے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، واجب الاحترام ہیں، سید ثقلین عباس شرازی صاحب اور بھائی خادم الحسن عسکری صاحب، اور میرے سامنے سادات عزام کا، عزاداروں کا مجمع، میرے اپنا گھر، میرا شہر، میرے سارے واجب الاحترام۔ تو جس آقا زادی کے ساتھ آج کا دن منسوب ہے، بابا جی میری اوقات نہیں کہ اس آقا زادی کے فضائل پڑھ سکوں۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا، مولا آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو لسان اللہ، ذکی صاحب لسان اللہ عظیم ہستی تشریف فرما ہے، مالک نے سلامت رکھے، آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا تھا، مجھے لسان اللہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ثنائے فاطمہ کر سکوں۔ سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، تاکہ ثنائے فاطمہ۔ تو پتہ چلا شہزادی کی عظمت بیان کرنے کے لیے کم از کم اللہ کی زبان ہونا ضروری ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے، جتنی بساط ہے اپنے درجات میں بلندی کے لیے، تو میں دو چار جملے ضرور عرض کرتا ہوں۔ تو میرے جو پیچھے تشریف فرمائے بھائی کیسر عباس، ان کا بھی قلم کے ساتھ تعلق ہے، اور سامنے تو چاند ہے، تو مالک نے سلامت رکھے۔ دو لائنیں پڑھتا ہوں تقی صاحب، تو آپ سے دعا چاہتا ہوں۔ علی نے کھائی ہیں سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں، علی مولا نے بابا جی کھائی ہیں سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں۔ پھر سنیے، آپ جو آ کے سب سے پہلے بیٹھتے ہیں نا، اب یہ خوشامد نہیں یہاں آج تک کی نہیں میں نے بابا نن شاہ جی، یہ پاک ممبر ہے، ہم اپنے لیے آتے ہیں، آپ اپنے لیے آتے ہیں۔ جب شہزادی نے کہا کہ ہم آتے ہیں تو پھر ہم ان کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور جو شروع میں آتے ہیں اکثر میں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرتا ہوں دل سے کہ آپ سنت سیدہ پہ آتے ہیں، نہیں پتہ کون پڑھے گا، تو آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی ذکر پرستی ہے، یہ ذاکر پرستی نہیں ہے۔ تو آپ سب کے لیے میں عزادار ہوں، سید ہوں، کوئی دعوی نہیں ہے، ادنا سا طالب علم ہوں، آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے، مالک آپ سب کے گھروں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ تو دو کائنات کی قیمت کی لائنیں، علی نے کھائی ہیں سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں، جب بھی تو قوت پروردگار ہاتھوں میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جب بھی تو قوت پروردگار ہاتھوں میں ہے۔ چلو چار لائنیں مجھے حکم ہوا ہے، وہ سیدہ کا موضع بھی کیسر بھائی جو چند دن پہلے آپ بھی موجود تھے، بھائی زوار سجاد رضا کے پاس معزز شہزادی کا پڑھا، اس کا بھی حکم ہوا، وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ تو چار لائنیں، وفا جو احمد مرسل سے کر گئے ہوتے، وفا جو احمد مرسل سے کر گئے ہوتے، علی کو مولا سمجھ کر سدھر گئے ہوتے۔ کم نہیں، مجھے پتہ ہے ایک بندہ ہزاروں پہ بھاری ہے، اور آپ عزاداری کی زینت ہیں، تھوڑا تھوڑا بولنا، یہاں بولنا عبادت ہوتا ہے بابا جی، یہاں ہی، کیونکہ آپ کے اور میرے ذکی صاحب سچے آقا صادق آل محمد، جن کے نام سے مذہب جعفری ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، فقہ جعفری نہیں مذہب جعفری ہے، دین اسلام ہے، مذہب جعفری ہے۔ ہمارے سچے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا فائدہ کیا ہوگا، معصوم فرما رہے ہیں، پھر قبر میں تمہاری جگہ ہم 14 بولیں۔ قبر حسین پہ ہاتھ لگے جی، سلامت رہیں، بچوں کی زندگی، مالک آپ کو سلامت رکھے، جوانی سلامت ہو، پھر قبر میں آپ کی جگہ، بڑے ادب کے ساتھ ذکی صاحب بولنے کا عادی ہو، پھر قبر میں آپ کی جگہ ہم 14 بولیں گے۔ تو یہاں ہی بولنا عبادت ہے، یہ جو فرش ہے نا، یہ عام فرش نہیں، آپ سارے میرے بزرگ ہیں، میں آپ کا بیٹا۔ I need to find a friend to play Ludo with. Join the party in Ludo. I'm going to beat you in Ludo today. کسی معصوم کے قدموں پہ لگ جائے، کسی نبی کے قدموں پہ لگ جائے۔ یہاں فقط آپ ہی تو نہیں نہ آتے، آدم بھی یہاں آئے ہوئے ہیں،
नूह भी यहाँ आए हुए हैं भाई गुलाम अब्बास। और जो इश्तहार पढ़ के आते ना, इश्तहार पढ़ के ना आया करो, नाम सुन के ना आया करो, कौन पढ़ने के लिए आया तो हम जाएंगे, इस जिक्र की कसम है फकत घर से निकलते हुए जहन में सोच कर ये आया करो, पर्दे में दुआ देने के लिए कौन आया, पर्दे में दुआ देने के लिए कौन आए। फिर इबादत तो बड़ी है लेकिन इबादत की मेराज हो जाएगी, फिर इबादत की मेराज बन जाएगी। कोशिश किया कर जब घर से ही निकलें तो वजू के साथ आ जाएं। दरबार बाबा सकलैन शाह जी आम हस्ती का है ही नहीं, दरबार है मोहसने तौहीद का, जहां फरिश्ते भी इजाजत लेके आते हैं। इस सहन को, इस फर्श को, उस दहलीज को चूम कर अंदर तशरीफ लाए। शहीद अल्लामा नासिर अब्बास उस्ताद मुअज्जम किबला कहा करते थे, ये आम फर्श नहीं है, ये मस्जिद नबवी के फर्श से अफजल है। जिस फर्श पे आप बैठे हैं, जिस फर्श से अज़ाए हुसैन के साथ निस्बत हो जाएं, वो मस्जिद नबवी के फर्श से अफजल है। किबला कहा करते थे उस फर्श में और इस फर्श में क्या फ़र्क है। उस फर्श को ये फजीलत हासिल है कि एक वक्त में 4 मासूम बैठते थे, इस फर्श पर एक वक्त में 14 मासूम बैठते। क्या बात है, क्या बात है जी। चाचा मालिक आपको सलामत रखे जी, मालिक आपको सलामत रखे भाई गुलाम अब्बास, मालिक आपको सलामत रखे। बच्चों की जिंदगी हो, इस फर्श पर एक वक्त में 14 मासूम। आपने नवाब साहब के साथ काफी वक्त गुजारा है, मज़क्की साहब को 4 लाइनें सुनाने वाला हूं, दुआ लेनी है इनसे। वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते, इंडिया का लिखने वाला शायर। वफा जो अहमद मुरसल से, निमाजी चेहरे मेरे सामने मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते, अली को मौला समझकर सुधर गए होते, न बतूल का दर जलता न करबला होती, कातिल ज़हरा बचपन में मर गए होते। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ सलामत रहे, यहाँ सलामत रहे। गदीर की शबी हैदरी, आप सलामत रहे, मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। अबू ज़र भाई सलामत रहे। जिसकी पाक दहलीज पे, अपने वक्त के अंदर मैंने भाई के हवाले मेंबर करना है जी। जिसकी, बाबा नन्हे शाह जी दुआ चाहता हूं, जिसकी पाक दहलीज पर जबरील को झुकना पड़े, रसूल को रुकना पड़े। क्या बात है, थोड़ा बोलिएगा भाई। जिसकी पाक दहलीज पर, कहते हैं सलमान मोहम्मदी झाड़ू दिया करते थे भाई। इस्मत की दहलीज पे गर्द कहां से आ सकती है। इस्मत की दहलीज पर गर्द। सलमान अपनी दाढ़ी से नूर भरा करते थे, अपनी दाढ़ी से नूर। मस्जिद से सला बुलंद हुई, सदा बुलंद हुई, हय्या अलस सला की। लोग सारे मस्जिद की तरफ दौड़े। जब सलमान दहलीज से गुजरने लगे तो चक्की की आवाज आई। चक्की के बाबा जी चलने की, बाबा जी आवाज आई। सलमान अब रुक गए। और याद रखना, सलमान इतनी मंजिलत के मालिक थे कि सैयदा गुफ्तगू करती थी, वो हस्ती गुफ्तगू करती थी। पता है 10वें मौला से पूछा गया था ज़की साहब, मौला आपकी दादी को मुहद्दिसा क्यों कहते हैं। मौला फरमाते जो अल्लाह से डायरेक्ट बात करती हो, जो अल्लाह से डायरेक्ट बात करती हो उन्हें मुहद्दिसा कहते हैं। शहजादी सलमान से भी बात करते। सलमान रुके, बाहर से पूछा क्या कज़ादी नमाज का वक्त होने जा रहा है, अगर आप इजाजत दें तो आप नमाज के लिए जाएं, मैं आपकी चक्की चलाऊं। भाई तवज्जो करना, दुआ करना, मालिक आपको, जिम्मेदारी मेरी है, मालिक आपको सलामत रखे। कहा सैयदा अगर आप इजाजत दें तो आप नमाज के लिए जाएं, मैं आपकी चक्की चलाऊं। सैयदा पर्दे में चली गई, सलमान ने चक्की चलाना शुरू की। वहां नमाज मस्जिद में हो गई और जो वो
ताड़ में बैठे थे कि आज मोहम्मद ही नहीं आया। जैसे ही नमाज खत्म हुई, सलमान नमाज के बाद आए और कहा या नबी अल्लाह, आज सलमान की नमाज कज़ा हो गई, आज सलमान देर से आ गए। या नबी अल्लाह, सलमान से पूछिए सलमान किधर से। उस वक्त सलमान मोहम्मदी ने सर को झुका के कहा तुम नमाज अदा कर रहे थे, मैं बाहर से नमाज की चक्की चला रहा था। क्या बात है जो बोल सकता है जिसका कीदर, क्या बात है। हैदरी सलामत रहे, सलामत रहे।